اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مدینہ مسجد اور مسجد ایمان میں استقبال رمضان پروگرام کا انعقاد۔ بھٹکل اہم شاہراہ ہندست مدینہ کالونی کار بائک سے ٹکرائی، ایک زخمی۔ دو تیز رفتار KSRTC بسوں کا بھیانک تصادم، 28 مسافر زخمی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کا ایک ناتھ کھڑسے پر تیکھا حملہ، ہاردک پٹیل کا دیا ساتھ۔ ممبئی پونے ایکسپریس وے پر بھیانک سڑک حادثہ، 17 مسافر ہلاک اور 33 زخمی۔ برطانوی گلوکار یوسف اسلام کا مہاجر بچوں کے لیے مہم کا آغاز، ہی واز الون گیت ویڈیو جاری۔ یمن میں حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان سرحد پر گھمسان، اتحادی فوجوں نے راکٹ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھٹکل کی تقوی بینکنگ پوری دنیا کے لیے نمونہ۔ غیر سودی بینکنگ پر بولنے والے تو بہت ہیں لیکن متبادل کوئی نہیں۔ میں ایسا ہی ایک متبادل آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل کل بعد نماز عشاء یہاں شہر کے دو مشہور مساجد میں سے مدینہ مسجد، مسجد ایمان میں استقبال رمضان کے موضوع پر ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا۔ دونوں نشستوں میں عوام نے شرکت کرتے ہوئے علماء اکرام کے بیانات سے استفادہ کیا۔ مسجد ایمان میں مولانا عبدالاحد فخردین ندوی مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں صیام کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور رمضان کے مہینے میں تقوی کو اپنانے کی تلقین کی۔ اس موقع پر سمرا بنت مرحوم محمد سمیع فخردے جو کہ UKG کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا، ان کو الایمان اسپورٹس سینٹر کی جانب سے ایوارڈ و انعام سے نوازا گیا۔ اسی طرح مدینہ مسجد میں مولانا الیاس جاگٹی ندوی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرما تھے۔ مولانا نے اس موقع پر رمضان کی اہمیت پر مفصل روشنی ڈالی اور رمضان کے مہینے میں اللہ تے رجوع ہونے کی تلقین کی۔ اس مجلس کی صدارت مولانا زکریا ندوی امام و خطیب مدینہ جمعہ مسجد فرما رہے تھے۔ اسی طرح بھٹکل سے تعلق رکھنے والی ایک مختصر خبر کہ کل رات یہاں اہم شاہراہ تگینڈی کراس ایک تیز رفتار کار بائک سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں بائک سوار کے زخمی ہونے کا حادثہ پیش آیا ہے۔ فکر و خبر کے مطابق بائک سوار ہائی وے کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسری جانب سے تیز رفتار جو کار آ رہی تھی بائک سے ٹکرائی۔ زخمی نوجوان کی شناخت ترومل عمر 27 مقیم انگٹاپور کے حصے سے کر لی گئی ہے۔ ٹکر کی وجہ سے بائیں پر سخت چوٹیں پہنچی ہیں۔ بھٹکل سرکاری اسپتال میں ابتدائی طبی امداد پہنچانے کے بعد کنداپور منتقل کر دیا گیا ہے۔ پتور کرناٹکا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن سے تعلق رکھنے والی دو بسوں کے بھیانک تصادم کی وجہ سے جملہ 28 مسافروں کے زخمی ہونے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے۔ یہ حادثہ کل شام یہاں ککڑا نامی علاقے کے اہم شاہراہ پر پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بس دھرمستھلا سے سبرامنیا کی جانب جا رہی تھی جبکہ دوسری بس دھرمستھلا کی جانب آ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے دونوں بسیں ٹکرا گئیں۔ بعض زخمیوں کی شناخت کی گئی ہے۔ بس ڈرائیور چنا سوامی 48، کیمپیا، لکشمن ہریش، روی نائک، مہیش، ہیما لتا دیواکر، بندو میتری، چندا کانت اور سنجو نامی لوگوں کے حیثیت سے کر لی گئی جو زخمی ہوئے۔ مقامی لوگوں نے زخمیوں کی امداد کیا اور قریب اسپتال میں زخمیوں کو بذریعہ ایمبولینس پہنچایا۔ پولیس کیس درج کر چکی ہے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مہاراشٹر کے سابق وزیر ریونیو ایک ناتھ کھڑسے پر تیکھا حملہ بول دیا ہے۔ داؤد ابراہیم کے ساتھ ان کی مبینہ بات چیت کے لیے کیجریوال نے کھڑسے کو غدار قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ پارٹیدار لیڈر ہاردک پٹیل کی حمایت کر دی۔ کیجریوال نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو میں باتیں کہی ہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ مجھ سے گجرات کے بہت سے لوگ ملنے آئے تھے۔ ہاردک پٹیل گزشتہ 8 ماہ سے جیل میں ہے اور اس پر غداری کے مقدمات چل رہے ہیں۔ ملنے آنے والوں نے بتایا کہ اس بات کو لے کر وہ کافی دکھی ہیں۔ آخر ہاردک پٹیل کی غلطی کیا ہے؟ ہاردک نے گجراتیوں کے لیے اپنے سماج کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے کبھی اپنے ملک کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ ہاردک نے کبھی ملک کو توڑنے والے قوتوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہاراشٹر کے ایک وزیر ہیں کھڑسے صاحب، ان کا ایک ریکارڈ نکل کے آیا ہے تو وہ داؤد ابراہیم سے بات چیت کرتے ہیں۔ غدار تو کھڑسے صاحب ہوئے نا، ان کے خلاف حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی اور ہاردک پٹیل کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ ہاردک پٹیل غدار کیسے ہوا؟ ہاردک کی بات سے آپ متفق نہیں ہو سکتے لیکن یہ غداری نہیں ہے، غدار کھڑسے جیسے لیڈر ہیں۔ ممبئی
भारत के मारूफ तिजारती मरकज़ मुंबई में पुणे एक्सप्रेस वे पर इतवार की सुबह पनवेल के करीब होने वाले एक हादसे में 17 लोग हलाक हो गए हैं। मरने वालों में 6 माह का एक बच्चा भी शामिल है। इस हादसे में 33 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्हें नई मुंबई के MGM अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि पुणे से मुंबई की जानिब आने वाली एक मारुति स्विफ्ट कार का टायर पनवेल के करीब पंक्चर हो गया था। इस कार के मुसाफिरों की मदद के लिए पीछे से आने वाली एक इनोवा कार वहां रुकी। जब ये लोग स्विफ्ट कार का टायर तब्दील कर रहे थे तो सतारा से मुंबई जाने वाली एक प्राइवेट लग्जरी बस ने दोनों कारों को पीछे से टक्कर मार दी। इस तसादुम के बाद बस और इनोवा एक 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक 6 माह के बच्चे, 10 खवातीन और 6 मर्दों समेत 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 दीगर मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। वाक़ई की इत्तला मिलते ही नवी मुंबई पुलिस और हाईवे पुलिस की टीमें एम्बुलेंसों के साथ जाए हादसे पर पहुंची और फौरी तौर पर इमदादी काम शुरू किया। नवी मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। एक जायजे के मुताबिक इंडिया में सड़क हादसे में सबसे ज़्यादा मौत होती हैं और उसकी वजह ट्रैफिक उसूलों की परवाह न करना, सड़कों का ख़राब होना और हद से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना वगैरह शामिल है। लंदन। इस्लाम कबूल करने वाले बरतानवी गुलकार और नगमा निगार यूसुफ इस्लाम ने यूरोप आने वाले मुहाजिर बच्चों के मुक़द्दर को उजागर करने के लिए एक मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसुफ इस्लाम की इस मुहिम का आगाज़ उनके एक नए सोलो गीत के इजरा से हुआ है। उन्होंने एक खैराती कॉन्सर्ट के मंसूबे का भी ऐलान किया। यूसुफ इस्लाम के इस नए गीत का उन्वान है ही वॉज एलोन और इस गीत को एक वीडियो के साथ जारी किया गया है। इस वीडियो में एक लड़के को दिखाया गया है जो अपनी फैमिली से महरूम हो चुका है। ये लड़का एक सड़क हादसे में इंतकाल कर जाता है और इंतकाल के बाद उसके पास से एक पत्थर बरामद होता है जिस पर अरबी का एक लफ्ज़ वलद यानी बेटा लिखा होता है। 67 साला यूसुफ इस्लाम जो 60 और 70 के अशरे में अपने गीत मून शेडो और वाइल्ड वर्ड से सबब गैर मामूली तौर पर मकबूल हुए थे का कहना था कि यूरोप आने वाले मुहाजिरीन के मसाइल इस बहरान के साथ उनकी वाबस्तगी की वजह बहरान ज़दा अरब मुल्क शाम के नज़दीक जनूबी तुर्की के सरहदी इलाके में कायम मुहाजिर कैम्प का उनका दौरा बना। उन्होंने कहा कि इतने बड़े इंसान अलमियत से 2-4 इंसानों को खामोश तमाशाई बने देखते रहना और उनके लिए कुछ ना करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। सऊदी अरब। यमन में हूसी बागियों और सऊदी अरब के दरमियान सरहद पर 2 माह से जारी आरजी सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों के बाद अरब इत्तेहाद और सऊदी फोर्सेस ने यमनी बागियों के रॉकेट हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इत्तलात हैं कि जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब अरब इत्तेहादी फोर्सेस और सऊदी अरब के तोपखाने ने नजरान के इलाके में हूसी बागियों के ठिकानों पर भरपूर हमले कर दिए हैं। ये पहला मौका नहीं है कि हूसी बागियों ने सऊदी अरब की सलामती को चैलेंज करते हुए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और गंजान आबाद इलाकों पर रॉकेट हमले शुरू किए। गुज़श्ता सोमवार को भी यमनी बागियों की जानिब से नजरान के इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया था, ताहम उसे सऊदी फोर्सेस ने फिजा ही में तबाह कर दिया। इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब और यमन में आईनी हुकूमत की बहाली में सरगर्म अरब इत्तेहाद के जंगी तैयारे हूसियों की तरफ से किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हूसियों की तरफ से सऊदी अरब के सरहदी इलाके पर रॉकेट हमले की कोशिश की गई थी, जिसके रद्द-ए-अमल में सऊदी तोपखाने और अरब इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने हूसियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। नजरान के मकामी ज़राए का कहना है कि हूसी बागियों की तरफ से शिमाली सना के हमदान डायरेक्टरेट के राक़ी के मुकाम से रॉकेट दागे गए थे। इस इलाके से यमन के अंदर हुकूमती फोर्सेस के ठिकानों पर भी जंगबंदी के अरसे के दौरान बागियों की तरफ से 3 मिसाइल हमले किए जा चुके हैं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।